नमस्कार बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा की मोबाइल का बोलबाला पाठ को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो इस पाठ के लेखिका हैं सुरेखा शर्मा शांति। सुरेखा शांति, इनका यहाँ पर परिचय कर लेंगे। सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सफीदे हरियाणा में हुआ। 1956 ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಶಫೀದೋ ಹರಿಯಾಣ में हुआ। ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಫೀದೋ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು 1956 ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। इनकी हिंदी में MA B.Ed की शिक्षा हुई है। ಇವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ MA ಮತ್ತು B.Ed ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही हैं। ಯಾವುದು ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमपल, बाल एकांकी संग्रह आदि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो अन्य पुरस्कारों को यह कौन, सुरेखा शर्मा शांति जी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनसे रचित कौन सा पाठ को, मोबाइल का बोलबाला, इस पाठ के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, तो इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द यानी नए शब्दों को, यहाँ नए शब्दों के अर्थों को यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। तो उनका क्या करेंगे, नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन पाठ में यानी इन पाठ में आने वाले नए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सदी, युग, उदास, निराश, दुखी, मूंछ मीसे मुस्टैच, मूंछ दुम बाला, टैल औकाद योग्यता, गुस्सा क्रोध, माफ़ी क्षमा, छाती सीना चेस्ट, जुदाई बिछड़ना, कसूर दोष, धूम वैभव, टाट बाट हाल स्थिति, मुखड़ा मुख, चेहरा नाराज आक्रोश, अग्रज बड़ा भाई, आवाज़ ध्वनि, मजाल सामर्थ्य योग्यता, सलोना सुंदर, सच सत्य वक्त समय, चिट्ठी पत्र, चौंकना चकित होना, अफसोस विषाद, दुख, दिलासा सांत्वना, शाश्वत स्थायी, खोज शोध, जांच तलाश, सफ़र यात्रा। तो ये थे बच्चों इस पाठ में आने वाले नए शब्द या कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चों, इस पाठ के यानी आशय को यहाँ पर हम जान लेंगे। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस वर्तमान युग में जीवन शैली यानी आधुनिक जीवन शैली, चिट्ठी, दूरभाष यानी टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग समाचार को किसी दूसरे को भेजते तो हम पत्र व्यवहार करते थे। तो अब वर्तमान युग में मोबाइल से यानी ट्विटर से हमारे जो विषयों को दूसरों के ओर तक पहुंचा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। यानी आधुनिक युग में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में यहाँ पर इस पाठ में अपने विचार को लेखिका यानी हम लोगों को समझा रहे हैं किस तरह इस मोबाइल को हम लोग एडिक्ट हुए हैं। तो देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 63, बहुत दिनों से
ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है, उसे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती लग रही थी। देखिए बच्चों, पाठ को पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ पर उसके अर्थ को बताते जाती हूँ। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम में यानी हम जो पढ़ने लिखने के लिए जो एक कमरे को स्थित कर ले रहते हैं उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। उस रूम में टेलीफोन बोर हो रहा है यानी कोने में पड़ा रहता है, उसे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती लग रही है, यानी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए टेलीफोन क्या कर रहा है, अब खुद अपने आप से कह रहा है जो अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ಸ್ವತಃ ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। सदियों से उसका एक छत्र राज था पर आज वह बहुत उदास है। ಒಂದು ದಿನ ಸದಿಯೋ ಸೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಏಕಛತ್ರ ರಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದೇ ರಾಜನಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಸಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಕಾಗಿದೆ। ಅಬ್ ಉಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಪೂಚ್ತಾ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಡೆ। ನಾ ಹಿ ಉಸ್ಸೆ ಕೋಯಿ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತಭಿ मी शर्मा यानी शर्मा कह रहे हैं आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। यानी सुरेखा वर्मा अपने फ़ोन को यानी मोबाइल को जिस तरह वह कोने में पड़ा हुआ था, टेलीफोन उसके पास रख दिया। तो अब टेलीफोन कह रहा है मन ही मन में, टेलीफोन एक कोने में पड़ा है, वह कह रहा है मन ही मन, अपने मन में कह रहा है, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। देखिए, लेखिका ने मोबाइल को टेलीफोन के पास रख दिया, तब वो टेलीफोन ने मन ही मन इस तरह कह रहा है, दिखने में चूहे जैसा, तो देखने में तो चूहे जैसा है, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲಿ ಥರ ಇದೆಯಾ, ನಾ ಮೂಂಚ್ ನಾ ಪೂಂಚ್, ನಿನಗೆ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಫಿರ್ ಬಿ ಇತ್ನಿ ಪೂಚ್, ನಿನಗೆ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಪೂಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಲ್ ದೂರ್ ಹಟ್ ಮುಜ್ಸೆ, ನಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ, ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರು, ಆಕರ್ ಬೈಟ್ ಗಯಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಕಡೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ತೇರಿ ಔಕಾತ್ ಹಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ। ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ, ನಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮೂಚಿಲ್ಲ, ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಂಚಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಲಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಡಿ ನಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಚೌಂಕ್ ಕರ್ ದೇಖ್ತೆ ಹುಯೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಭಾಯಿ, ಅದು ಮನ್ ಹಿ ಮನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಚೌಂಕ್ ಕರ್, ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು, ಚೌಂಕ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು, ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಭಾಯಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೇನು ಕೂಡ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, ಯಾಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಜ್ಸೆ ಕೋಯಿ ಗಲ್ತಿ ಹೋ ಗई है, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ, ಮೈ ಮಾಫಿ ಚಾಹತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತುಮ್ ಮೇರೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಹೋ, ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಸ್ಸಾ ನಾ ಕರೂ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕರೂ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಪತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಸೆ ತುಮ್ ಆಯೆ ಹೋ ಹಮಾರಿ ಕೋಯಿ ಪೂಚ್ ನಹಿ ರಹಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಛಾತಿ ಸೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಸಮಯ ತುಮ್ಹೆ ಅಪ್ನೆ ಪಾಸ್ ರಕ್ತೆ ಹೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು, ಹೇಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಏಕ ಕ್ಷಣ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ತುಮ್ಹಾರಿ ಜುದಾಯಿ ನಹಿ ಸಹನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಜುದಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಛಾತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಭಯ್ಯ ಯೇ ತೋ ಬತಾವೋ ಇಸ್ಮೇ ಹಮಾರಾ ಕ್ಯಾ ಕಸೂರ್ ಹೇ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆ. ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा. ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪಗೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ, ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ, ತುಮ್ಹಾರೆ ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೋಗೆ, ಅಬ್ ತೋ ತುಮ್ಹಾರೆ ನಯೇ ನಯೇ ರೂಪ್ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಆ ರಹೇ ಹೇ. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ನಯೇ ನಯೇ ರೂಪ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಆ ರಹೇ ಹೇ, ನಿನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಾರೋ ಓರ್ ತುಮ್ಹಾರಿ ಹಿ ಧೂಮ್ ಮಚಿ ಹುಯಿ ಹೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನದೇ ಒಂದು ಏನು ಮಾತು, ಧೂಮ್ ಮಚಿ ಹುಯಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ದೇಖ್ ನಹಿ ರಹೇ ಮೇರಾ ಹಾಲ್, ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಿತಿ. ಮೇರೆ ಸುಂದರ್ ಸೆ ಮುಖಡೆ ಪರ್ ಧೂಲ್ ಜಮಿ ಪಡಿ ಹೈ, ಅಬ್ ಮುಜೆ ಕೋಯಿ ಸಾಫ್ ಬಿ ನಹಿ ಕರ್ತಾ. ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಖಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧೂಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಾಫ್ ಭಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಫ್ ಬಿ ನಹಿ ಕರ್ತಾ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್, ಭಾಯಿ ನಾರಾಜ್ ಮತ್ ಹೋಯಿಯೇ, ಆಪ್ ತೋ ಮೇರೆ ಅಗ್ರಜ್ ಹೇ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಬೇಡ, ನಾರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನ ಅಗ್ರಜ, ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಗ್ರಜ್ ಅಣ್ಣ. ಅಬ್ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ತೋ ತುಮ್ಹೇ ಬೂಢಾ ಹೋನಾ ಹಿ ಥಾ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ನೀನು ಮುದುಕ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬೂಢಾ ಹೋನಾ ಹಿ ಥಾ, ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮುದುಕ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ರೂಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಿಯೋ ಸೆ ತುಮ್ಹಾರಾ ಹಿ ರಾಜ್ ಥಾ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ, ಸದಿಯೋ ಸೆ ನಿನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನದು ಈಗ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ, ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಇಸ್ಮೇ ಗುಸ್ಸಾ ಹೋನೆ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದಿನ್ ತೋ ಯಹ ಹೋನಾ ಹಿ ಥಾ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ಅಪ್ನಿ ಆವಾಜ್ ಸುನೆ ಮುಜೆ ಮಹಿನೋ ಬೀತ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಹಲೆ ತೋ ಮೇರಿ ಮಾಲ್ಕಿನ್ ಮೇರಿ ಇತನಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಿ ಥಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒರೆಸೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ಯಾ मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए
मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾ ಮಾಜಲಾ ಕಿ ಥೋಡಿ ಸಿ ಭೀ ಮಿಠ್ಠಿ ಮೇರೆ ಸಲೋನೆ ಮುಖ ಪರ್ ಗಿರ್ ಜಾಯೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದಿನ್ ಭರ್ ಗುನ್ಗುನಾತಾ ರಹತಾ ಥಾ ಮಧುರ್ ಔರ್ ಮೀಠಿ ಆವಾಜ್ ಮೇ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ರೆ, ಧೂಳು ಕೂತ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಮಧುರವಾದಂತಹ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾದಂತಹ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಇಂಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ರಿಂಗ್ ಟೋನ್. ಮೊದಲು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳದ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳದ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. मोबाइल. बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते. अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो. ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಏನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಕ್ತ್ ಸಾತ್ ಚಲನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾಗಬೇಕು. टेलीफोन. अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा. ಓಹೋ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಯಿತು ಮಗನೇ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಪತಾ ಚಲೆಗಾ, ಯಾದ್ ರಖ್ನಾ, ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ್ ಸಾ ನಹಿ ರಹತಾ. ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ದೆ ಕೆ ಪೀಛೆ ಸೆ, ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್ ತುಮ್ನೆ ಸಚ್ ಕಹಾ, ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ನಹಿ ರಹತಾ. ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಹೌದು, ಸಮಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕ್ ಮೀಠಿ ವ ಪ್ಯಾರಿ ಸುರೀಲಿ ಸಿ ಆವಾಜ್ ಸುನ್ಕರ್ ದೋನೋ ಚೌಂಕ್ ಉಠೆ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಚಾರೋ ಓರ್ ದೇಖ್ನೆ ಲಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. दोनों एक साथ, अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है. ಇದು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ದಾದಿಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. दोनों बक्सा खोलते हैं तो वह पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं. ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಚಿಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಸಮಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟಿ. ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೋ ಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ತುಮಾರಿ ಹೈ ಉಸೆ ಮೈನೆ ಭೀ ಭುಗತಾ ಹೈ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಗದದ ಮತ್ತು ಪತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್. ಓ ಕೈಸೆ. ಚಿಟ್ಟಿ. हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे. ಎಂತಹ ದಿನಗಳಿದ್ವು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಅವರು, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂಗಳ ದಳಗಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಟ್ಟಿ, ಪತ್ರ. ಯದಿ ಮುಜೆ ಪਹੁಂಚಾನೆ ಮೇ ಕುಚ್ ದೇರಿ ಹೋ ಜಾತಿ ತೋ ಲೋಗೋಂಕಿ ಬೇಚೈನಿ ಬಡ್ ಜಾತಿ ಥಿ. ನಾನು ಹೋಗೋದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಡಪಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪರ್ ತುಮ್ ಜಬ್ ಸೆ ಆಯೆ ಹೋತೋ ಲೋಗು ಲಿಖನಾ ಹಿ ಭೂಲ್ ಗಯೆ. ಏನು ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಟೆಲಿಫೋನು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಗಳು ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ತುಮ್ ಪರ್ ಹಿ ಗಿಟರ್ ಪಿಟರ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೆಯೋವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. मोबाइल. दिलासा देते हुए चिट्टी, बहन निराशा मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ತಂಗಿಯೇ, ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಡ ನೀನು,
ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಟ್ಟಿ ಯಹಿ ತೋ ಮೈ ಕಹತಿ ಹೂँ ಭಯ್ಯ ತುಮಾರೆ ಆನೆ ಪರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಭಾಯಿ ಕೋ ದುಃಖ ನಹಿ ಮಾನ್ನ ಚಾಹಿಯೇ. ಅದನ್ನೇಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಭಯ ದುಃಖ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಲ್ಕಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಭಯ್ಯ ಅಂತ, ಟೆಲಿಫೋನು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕುಚ್ ಭಿ ಶಾಶ್ವತ ನಹಿ, ಪತಾ ನಹಿ ಯೇ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಖೋಜ್ ಕರ್ ದೇಗಾ. ಇರೋವಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೂ ನಮಗಿನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರ. मोबाइल तुम सत्य कह रही हो, अब तो नए मोबाइल की खोज की जा रही है. ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ಮೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ವಾ ಸುನನೆ ವಾಲೆ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೋ ದೇಖ್ ಭಿ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾತಾಡೋರನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಸಿ ಯಾವುದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡೋವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ಹುಯೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈ ತೋ ಯಹಿ ಕಹತಿ ಹೂँ ಜೋ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ ಜಿತನಾ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ ಉಸಿ ಮೇ ಖುಷ್ ರಹನಾ ಸೀಖೋ. ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪತ್ರ. मोबाइल और चिट्टी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಇವೆರಡರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಟೆಲಿಫೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇದೇನಾಯಿತು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತು. जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंग टोन बज उठी. ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಕಿಸ್ನೆ ಜಾನ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ 3 ಜನನು ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ದಿನ ಬರುತ್ತದೋ, ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗ್ತವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಂದಗಿ ಏಕ್ ಸಫರ್ ಹೈ ಸುಹಾನಾ ಯಹಾ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಿಸ್ನೆ ದೇಖಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾಡು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಪರ್ದಾಗಿರ್ತಾ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪರದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮಂಚ್ ಪರ್ ನಾಟಕ करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन मोबाइल व चिट्टी के पहचान चिट्टन ಚಾರ್ಟ್ ಬನಾ ಲೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್ ಬಾಲ ಇದನ್ನು ನಾಟಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಒಂದು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ मकड़े ये वंदो यानी बच्चों इस पाठ के यानी इस नाटक के रूप में जो मोबाइल का बोलबाला था यह गद्यांश आप लोगों को समझ में आया. तो इस पाठ में आने वाले, यहाँ पर देखिए, इस पाठ में आने वाले विलोम शब्द बहुत, इसके लिए विलोम रूप क्या है, कम, पास दूर, बड़ा छोटा, सुंदर कुरूप, अग्रज, अग्रज के लिए शाश्वत अशाश्वत, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सच झूठ, अंदर बाहर. तो वचन रूप देखिए, अन्य वचन रूप भाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी, मालकिन मालिक, दादा दादी. तो बच्चों जोड़कर लिखिए. वहाँ पर देखिए हमारी कोई, यहाँ इधर बी पट्टी में जो है, जो उसे जुड़ने वाला एक वाक्य है, कौन सा है, हमारी कोई पूछ नहीं रही हमसे हमारा क्या कसूर है, सदियों से तुम्हारा ही राज था, एक ना एक दिन यह होना ही था, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है.
तो भाषा कार्य आप लोगों को मालूम हो गया बच्चों। तो इसमें आने वाले प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था? ड्राइंग रूम में के कोने में कौन पड़ा था? टेलीफोन। टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा? टेलीफोन के पास मोबाइल को कौन रखा? सुरेखा शर्मा शांति जी। सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं? कौन? सब लोग मोबाइल को। तो बच्चों इस पाठ का यानी सारांश प्रश्नों के उत्तर और भाषा कार्य आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके संबंधित कुछ गृह कार्यों को मैं देती हूँ, आप अगली कक्षा में करके लाइएगा। तो प्रश्न लिख लीजिए। पर्दे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा? पहला प्रश्न, पर्दे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा? और दूसरा, टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? दूसरा प्रश्न, टेलीफोन के बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? तो समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।